हेलो गाइस मु बर्तमान वीडियो करछि कोन पे आपन किछि जिंस देखिया पे वीडियो करछि। देखो तो काली मु जो बॉडी पकईथि ना मोर बॉडी एति बाहर गोटे बड़ कंटेनर हो जाती बॉडी आ बॉडी सब बहुत भल भाव होपण देखा देखु देखु बॉडी सब केते सुंदर होती आगे उठी पड़े बेटा देखो मैंने पूरा देखो भितर गुड़ाक पूरा एमती माने भितर गुड़ा पूरा फंपा ऊपर एमती कपर ये एक्चुअली 2 डेज सुखी माने काली पकई आज पूरा एमती सुखी आउ गोटे दिन खरारे सुखी एक्चुअली देखो के सुंदर है पूरा व्हाइट कलर है बॉडी। एक्चुअली कैमेरा के देखा लाइट मोर भल से पड़ूनी बोली मतलब पूरा व्हाइट कलर है बॉडी और पूरा हल्का मत बहुत खुशी लगुच बॉडी को देखिए मु एक्सपेक्ट कर एत सुंदर बॉडी बोली पकई बहुत सारा बॉडी पकई बहुत सुंदर बॉडी है देखो सब गुड़ा गोटे साइज रे भितर मो झील केते चोरी करके खाइलाणी बड़ी धीरे धीरे करके केतेटा खाइलुणु 10टा सी अधा खाईदेलानी। हाँ आउ जोटार मु पकई ना जो अटा जरी रे बड़ी से अटा जरी जो माने खोलिकी काढ़िया किसी पड़ानी ऑटोमेटिक सुखिकी झड़ीगला टी जरीटा एमती फोल्ड फोल्ड करदेबार ता से झड़ीगला आ मुझे जरी रे अपन तो जानते मु किछि तेल फेल किछि माने जन जने चाउल पेस्ट भी लगाती बाटिकी पानी करके एमती लगाती आ जने अटा जो रिफाइन ऑयल दियंती जन घी दियंती मु किछि देनी नॉर्मल पकईदे केते सुंदर बड़ी देखते मोर ये बड़ी बहुत दिन पड़ेब आउ थे एबे तो ग्रहण हरिका सब पड़ियार अच्छी होली हरिका हम एबा किछि नै आउ थे केबे ये मसला बड़ी कखारू बड़ी एम सब पकेबी आपण मान सहित शेयर करी पकईकी जदि आपण मानकु ए ब्लॉग भल लगी आपण माने मते लाइक शेयर करेंगे और कमेंट माध्यम जनइबे मु आपण मान सहित कथा है से मो झील एपटे कौन बोले कौन कहूँ मत ठारिकी कहबारे मोटे मिस्टेक हो जाऊँगी कारण मु तो एक्सपीरियंस वाला नुह मु नुआ नुआ ए ब्लॉग कर मत क्षमा करदे जदि मु कौन एपट सेपट भूल भाल कहूथी कारण अन्य मनुष्क रही मु गोटे भावुथी गोटे आड़े देखुथी गोटे आड़े कहूथी बोले सेमती हो। अच्छा चलतु कौन है मुझे जीभ चोबे देला बोली कहूचे एटा ए समय कहया कौन दरकार निहाती हाँ हम जे गोटे हाँ कहतु कहतु कौन एटा की बही कौन करू ए बही नहीं एटा नोट पैड कहती डायरी माने एटा निजे तैयारी करछु एटा कौन लिखिबो कौन कौन करूची सब दिन छुट्टी रे नथिले मु ठीक बही रे लिखिबी कि मु छुट्टी रे कौन करची थिन बही रे लिखिबी कि मोर स्कूल रे कौन होची आ मिनी बही रे लिखिबी कि आमे वेकेशन रे कौन कौन एंजॉय कर। हाँ मु कहबी तू ठीक बहीटार लेखे ये जो 7 डेज तुम हॉलीडे अच्छी तू कौन कौन कलु माने कौन तो पाई तू कौन करिचु तू किछि नुआ कौन शिखिचु एटा लिखिबू आउ ए बहीटार लिखिबू खाताटारे तू सकाळु केतेटारे उठिछु आउ केतेटारे सोउछु आउ कौन कौन खाइछु आउ ए बहीटारे लिखिबू केते समय टीवी देखिछु केते समय मोबाइल देखिछु आउ आखिर आई पैच तू केते थर केते समय पकेइछु तो 3 दिन 3 दिन पकेइछु ए वीक रे 3 दिन
ପକେଇଲ ଏ ୱିକ୍ରେ 3 ଦିନ ପକେଇଛୁ, ତତେ ଡେଲି ପକେଇବାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିବେ ନା ସେ ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପକଉଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ରେୟାନ? ଏଇଟା ଭଲସେ କଲେ ଭଲ ଛି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିବେ ସେ ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପକଉ। କ'ଣ ପଚାରିବେନି? ମୁଁ ଏଥର ଯିବିନି ତୋ ସହିତ। ଏଥର ମୁଁ ତତେ, ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣୁ, ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନିଜେ ନିଜେ ଦେବୁ। ଡକ୍ଟର ପଚାରିବେ କେତେ ସମୟ ପକେଇଛୁ ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍, କ'ଣ କହିବୁ? ମିଛ କହିଦେବୁ। ମିଛ କହିବିନି। ଆଉ ମିଛ ଯଦି କହିବୁନୁ ଆଉ ଜାଣିବେନି କି? ଗାଳି କରିବେ। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ 1 ଇୟର୍ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିବା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆଖି କେତେ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। କ'ଣ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ସେଟା ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲି। କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲୁ? କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହଉଥିଲୁ? ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଯିବା ପାଇଁ? କ'ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଲି ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଯାଉଛୁ, ମେକଅପ୍ ହଉଛୁ, ତୋତେ ପକେଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳୁନି ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଝିଅ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଚଷମା ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ କାରଣ ତାର ଆଖି ପୁରା 3 ବର୍ଷରୁ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଛୋଟବେଳେ, ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ଆହୁରି, ଯାଇଥିଲୁ LP ପ୍ରସାଦରେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାର ଆଖି ବହୁତ ଖରାପ, ପାଇଁ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉନୁ ଦେ। ନା ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତୋ ଚଷମା ପିନ୍ଧା। ଆରେ କାହା ଚଷମା କିଏ ପିନ୍ଧେନି, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ଭୂତ କାଚ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ତ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏଭ୍ରି 3 ମନ୍ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ରୁଟିନ୍ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏବେ 6 ମନ୍ଥରେ ମଝିରେ ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି 1 ଇୟର୍ରେ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ଚଷମା ଡେଲି। ମୋ ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଚଷମା କାଢ଼ିବ, ଚଷମା ଡେଲି ପିନ୍ଧୁଛି, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାରେ କିଛି ଅବହେଳା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ନାହିଁ ଆଖିରେ ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ପକାନ୍ତି, ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ମିଳୁଛି, ତାର ଷ୍ଟିକର କାଢ଼ିକି ଆଖିରେ ପକାଇବେ ଡେଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମରେ ଭିଲିଏନ୍ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଏମିତି କଳା କଳା ପକେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପକେଇବେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେଟା କେତେବେଳେ ପକେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଟାସ୍କ କରିବ, ମାନେ ଆଖିରେ ପକେଇବେ, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚଷମା, ତାପରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ସେ ତାର କାମ କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବ? ଯେମିତିକି ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା, ହୋମୱାର୍କ କରିବା, ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବ। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ହଁ ଆଇର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେବ। ତା ସହିତ କେତେଟା ଆଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ୟୋଗା, ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇ ୟୋଗା କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୟୋଗା ଶିଖା ହେଇଛି, ସେୟା ସବୁ କରୁଛି ସେ 4-5ଟା, ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇ ପ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଡରିକି ପକଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ଯେଉଁ ଅଠାଟା ରହୁଛି, ସେ ଅଠାଟା ଏଇଠି ପକାଇଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛି, ୟା ତାର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ ଅଛି, ୟା ଟାଣି ହେଇକି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ କାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକଉନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୋ ହାତରେ ପକଉଛି, 2-3 ଥର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ବାହାର କରୁଛି, ବାହାର କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛି, ମାନେ ଅଠାଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଖିରେ ପକଉଛି, ତାର ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛି ଆଉ କାଟୁନି ବେଶୀ। ଏବେ ମୁଁ ସେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ପକେଇଲେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଝିଅକୁ ହେଲା 8.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ 12-13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ବେସିକାଲି 11 ବର୍ଷ ନା 12 ବର୍ଷ କ'ଣ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ। ସେ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ସବୁଦିନ ପକେଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଖିର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଚଷମା ତ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି, ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଯେଉଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବନି। ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ ତ ଛୁଟି ହେଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ପକଉଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବ ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା 3ଟା 3:30, 3:30 ବେଳେ ଆସିଲେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଶୋଇବ, ତାପରେ ହୋମୱାର୍କ କରିବ। ହୋମୱାର୍କ କଲାବେଳେ ମନେ ପକେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯଦି ନ ପକେଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ପକେଇ ପାରୁନି, ମୋର ହିଁ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି।
ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏବେ 1 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ସେ ପକାଉଛି। ତାର ଆଇ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବାର ଅଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ମାନେ ତ ତାର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ସେ ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରଫେସର ଜଣେ, ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେୟାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଲି, କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ତ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା, ସେଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ସେଇ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖେଇଥିଲ କି? ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମୋତେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବେ ବେବିକୁ, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଏଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ହିଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେଖେଇବେ, କାରଣ ଏଇ ଡକ୍ଟର ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ସେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସହଜରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳେନି। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରେ ଦେଖେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଦେଖେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କ୍ଲିନିକରେ ଦେଖେଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗେନି। ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ମୋତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗେନି। କରେକ୍ଟ, ସେଠି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେଠି ଜାଗା ବି ଭଲସେ ନଥାଏ। ମାନେ ଜାଗା ରୁମ୍ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ସୁବିଧା ମାନେ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ମୋତେ ଲାଗିନି। ପ୍ରାଇସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମ୍ ହିଁ ଥାଏ। ଆହୁରି ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦରେ ଆମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାରଣ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲି ମୁଁ 3 ମାସ ଆଗରୁ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, 2 months ୟା 3 month ଆଗରୁ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସହଜରେ ମିଳେନି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ, କାରଣ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ତ ରହନ୍ତିନି ଡକ୍ଟର, କାରଣ ସାଟର୍ଡେ ଏଥିପାଇଁ ନିଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଛୁଟି ଥାଏ ଆଉ ରେୟାନର ଛୁଟି ଥାଏ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ସାଟର୍ଡେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମିଳେ, ଯେଉଁଦିନ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିକି ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଛୁଟି କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି। କାରଣ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଛୋଟ, ଆଉ ରେୟାନର ଯେଉଁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଚେକ୍ ହୁଏନି, ତାର ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର, ହଁ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦର, ସେଇଠି ହିଁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, କାରଣ ସେଇ ଡକ୍ଟର ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ପଚାରିଛି, କୋଣ୍ଡାପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଣ୍ଡାପୁରରେ ହଁ ମାନେ ପେଡିଟ୍ରିକ୍ ମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା ବାଇକ୍ରେ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ମାନେ ପସିବୁଲ୍ ନଥାଏ। ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାବ୍ କରି ଆମେ ଯାଉ, ଆଉ କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଆସୁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ସମୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ପାଖରେ ଦେଖେଇଦେବା ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯାଏ ସବୁବେଳେ। ସେ ମୁଁ 2 months ୱେଟ୍ କରେ ପଛେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି କହନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବା, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଏ। ଏବେ ହଁ ଦିବ୍ୟା ମ୍ୟାମ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଝିରେ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି, 2 months ପରେ ମିଳିଥିଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଟା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଥାଏ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା, ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ଝିଅର ଯେଉଁ ନାଁଟା ସେଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା। ତ ମୁଁ ବୁକ୍ କଲି ମୋ ଫୋନ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଲିଙ୍କ୍ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 48 hours ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଜଣେଇ ପାରିଲିନି, ସିଏ ଆଉ ମେସେଜ୍ ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିନୁ, ତ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଚାର୍ଜ ସରି ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭଏସ୍ଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଟିଗଲା ସେଇଠୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା।
ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କେଉଁଦିନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ, ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ତ ଛୁଟି ଅଛି, ଭାବୁଛି ମଝିରେ କେବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି। କାରଣ ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧୁଛି, ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ମାନେ ହେଡ଼େକ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ତାର ଆଖିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବଥଉଛି କି। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ି ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବଡ଼ି ଦେଖେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ କଥା ଗଲାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଚଷମାଉ ଏଲ୍ବି ପ୍ରସାଦରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲମ୍ବା କରିବେନି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମୁଁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କୌଣସି ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କାଳେ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଚାର୍ଜ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।